பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான். ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான். இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்தனின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி குரு சிஷ்ய உறவு. ஈடு செய்ய முடியாதது குரு உபதேசம். நமஸ்கரித்தார்கள் என்று இந்த இடத்தில் இல்லாமல் அர்ச்சித்தார்கள் என்றே உபனிஷத்தில் வார்த்தை போட்டிருக்கிறது. தற்போது அர்ச்சனை என்றால் நாமம் நாமமாக சொல்லி பூ போடுவது, குங்குமம் போடுவது என்று தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். அதுவும் சரிதான். ஆனால் பூஜையில் ஒரு அங்கமாக உள்ள இந்த ஒன்றுக்கு மாத்திரமில்லாமல் முழு பூஜையுமே வழிபாடு என்பதையே கூட அர்ச்சித்தல் என்பது குறிக்கும். இங்கே ஆச்சாரிய பாஷ்யத்தில் அவர்கள் தங்களுடைய ஆச்சாரியரின் பாதத்தில் புஷ்பாஞ்சலி செலுத்தி சிரசால் பாதத்தை தொட்டு நமஸ்கரித்ததாக விரித்து அர்த்தம் பண்ணி இருக்கிறார். இன்னும் கூட அழகாக விரித்து முன்னுரையாக ஒன்று சொல்லி இருக்கிறார். என்னவென்றால், குரு உபதேசத்தால் கிருதார்த்தர்களாகிவிட்ட அவர்கள், அப்படி என்றால் ஜீவிதத்தில் பரம பிரயோஜனத்தை அடைந்து விட்டவர்கள் என்று அர்த்தம். அப்படியான அவர்கள் இப்படிப்பட்ட வித்யோபதேசத்துக்கு என்ன பிரதி கைமாறு செய்ய முடியும் என்று பார்த்தார்களாம். ஒன்றுமே அகப்படவில்லையாம். சமுத்திரம் சூழ்ந்த பூமி பூராவையும் தட்சிணை கொடுத்தாலும் யோக்கியதை போதாத ஒருத்தனுக்கு உபதேசிக்கப்படாது என்று சாந்தோக்கிய உபனிஷத் ரிஷி சொன்னார். சாந்தோக்கியம் 3:11-6. இங்கேயோ யோக்கியதை உள்ள சிஷ்யர்களே வித்யோபதேசம் பெற்றுக்கொண்ட பிறகு என்ன தட்சிணை கொடுத்தும் குருவுக்கு பிரதி செய்துவிட முடியாது என்று நினைத்தார்களாம். இப்படி சொல்லும் ஆச்சாரியாள் தம்முடைய உபதேச சாகசி ஆரம்பத்திலும் முற்பகுதியில் 3ஆம் உபதேசம் சமுத்திரம் சூழ்ந்த லோகம் பூராவையும் அதிலுள்ள பூரணமான செல்வங்களோடு குருவுக்கு தந்தாலும் அவர் தருகிற உபதேசமோ அதற்கும் பெரிதானது என்று சாஸ்திரம் சொல்கிறது என்கிறார். சமுத்திரம் சூழ்ந்த பூமி பூராவையும் தட்சிணையாக தரக்கூடியவனாயிருந்தாலும் யோக்கியதை போதாதவன் என்றால் அவனுக்கு உபதேசிக்கப்படாது என்று சாந்தோக்கியத்தில் மது வித்யை உபதேசிக்கும் ரிஷி சொல்லி இருக்கிறார். பணத்துக்காக அறிவை விலை பேசாத குருவின் உசந்த லட்சணத்தை அது தெரிவிக்கிறது. அதே ஐடியாவை ஆச்சாரியாள் உபதேச சாகஸ்ரீயில் சிஷ்ய லட்சணத்தில் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார். இங்கே பிரச்னோபனிஷத் பாஷ்யத்தில் அந்த மாதிரிதான். சிஷ்யாள் குருவுக்கு என்ன பிரதி பண்ணினால்தான் போதுமானதாகும் என்று கேட்டதாக தம்முடைய அபிப்பிராயத்தை தெரிவிக்கிறார். அந்த 6 சிஷ்யாள் என்ன பிரதியும் செய்ய முடியாது என்று முடிவு பண்ணித்தான் அப்புறம் ஏதாவது சிரித்து தேங்க்ஸ் கிவிங் தெரிவித்தாகணும் என்று புஷ்பாஞ்சலியாக கை நிறைய புஷ்பங்கள் எடுத்து அவர் பாதத்தில் போட்டு சிரசால் நமஸ்கரித்தார்களாம். ஆச்சாரியாள் சொல்கிறார், மூல வாசகத்தில் அவசியத்திற்கு அதிகமாக கொஞ்சம் கூட கூட்டி பாஷ்யம் செய்யாதவர் நம்முடைய ஆச்சாரியாள். அப்படிப்பட்டவரே மூலத்தில் அர்ச்சந்த என்று வருகிற ஒரு சின்ன வார்த்தைக்கு இத்தனை நீளமாக விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார் என்பதிலிருந்து அவருக்கு எத்தனை குருபக்தி இருந்தது, ஜனங்கள் குருமாரிடத்தில் எப்படி மனசு ரொம்பி நன்றி விசுவாசத்துடன் பக்தி பண்ணணும்
என்று சொல்லிக் கொடுப்பதில் அவருக்கு எவ்வளவு ஆர்வம், ஸ்ரத்தை இருந்தது என்று தெரிகிறது. அந்த 6 சிஷ்யர் பிரத்யட்சமாக தாங்கள் பார்த்த அந்த ஒரு ரிஷிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணும் போதே அவர் ஒருத்தரை மாத்திரம் நினைக்காமல் அத்தனை ரிஷிகளையுமே நினைத்து பரம ரிஷிகளுக்கு நமஸ்காரம், பரம ரிஷிகளுக்கு நமஸ்காரம் என்று சொன்னதாக உபனிஷத் முடிக்கிறது. 2 தடவை அப்படி சொல்லி இருப்பது மரியாதையை காட்டவே என்று ஆச்சாரியாள் பாஷ்யம். வழி வழி வரும் உபதேசம். பிரத்யட்ச குருவை பிதா என்றால் அந்த பிதா அவருக்கு ஒரு பிதா இல்லாமல் எப்படி உண்டாவார்? அப்படியே அந்த பிதாவுக்கும் பிதா அவருக்கும் பிதா என்று போகும் தானே. அப்பா இருந்தால் தாத்தா, கொள்ளு தாத்தா, எள்ளு தாத்தா என்று அப்படியே போய்கொண்டுதானே இருக்கிறது. அப்பாவுக்கு ஸ்ராத்தம் என்றாலும் தாத்தா கொள்ளு தாத்தாவையும் அங்கே கூப்பிடத்தானே செய்கிறோம். அதே மாதிரி குரு என்ற அப்பாவையும் பரம்பராக்கிரமமாக சேர்த்துத்தானே பூஜிக்கணும். ஆதியிலிருந்து அந்தந்த கால சிஷ்யர்களுக்கு பரமோபகாரம் பண்ணி வந்திருக்கிற குரு பரம்பரையை நாம் மறக்கவே கூடாது. பரம ரிஷிகள் என்று மூலத்தில் வருவதை ஆச்சாரியாள் பிரம்ம வித்யா சம்பிரதாய கர்த்தாக்கள் என்று மரபு வழி வந்த குரு பரம்பரையாகவே அர்த்தம் பண்ணியிருக்கிறார். வழி வழி வழியாக ஒரு உபதேசமோ அனுஷ்டானமோ வந்திருக்கணும். அதற்கு தான் வெயிட். அதிலே வந்த ஒவ்வொருத்தரின் அனுஷ்டான பலமும் அனுபவ பலமும் சேர்ந்து சேர்ந்து அதுதான் வஜ்ரம் பாய்ந்த மரம் மாதிரி எது சத்தியமோ எது ஹிதமோ அதை உறுதி பண்ணி தரும். பல பேர் பல தலைமுறைகளாக வாழ்க்கையிலேயே நடத்தி காட்டி பலனடைந்து வெற்றி கண்ட வழியாக ஒன்று இருக்கிறது என்றால் அவர்கள் அத்தனை பேரும் கண்டுகொண்ட லட்சியம் சத்தியமாகத்தானே இருக்க முடியும். ஃப்ரீ திங்கிங், சுதந்திர சிந்தனை, அது இது என்று சொல்லிக்கொண்டு நம் ஒருவருடைய அல்ப புத்தியை கொண்டு மாத்திரம் கண்டுகொள்வது எப்படி இத்தனை நிலைப்பட்ட சத்தியமாயிருக்க முடியும்? மரபு மீறுபவன் மூடன். ஆச்சாரியாள் சம்பிரதாயத்துக்கு விருத்தமாக முரணாக வேறே அபிப்பிராயம் சொல்கிறவனை ஆச்சாரியாள் மூர்கன் என்றே சொல்வார். அவர் கருணாலயமாக இருந்தவர். அவரே இப்படி கடுமையாக சொன்னார் என்றால் பரம சத்தியம் என்று அவருக்கு தெரிந்த ஒன்றை எப்படி சொல்லாமல் இருக்க முடியும்? ஜனங்களின் நல்லதற்காகவே அவர்களை நல்ல வழியில் கொண்டு வரணும் என்ற கருணையினாலேயே சம்பிரதாயத்தை ஒட்டியே போங்கள், சொந்த முடிவு பண்ணி வீணாக போகாதீர்கள் என்பதை இப்படி கண்டிப்பான வார்த்தை போட்டு உபதேசித்தார். அழகான ஒரு பெரிய மரபு வழி வழியாக வந்திருக்கும் போது அதை விட்டு பிடிவாதமாக தன்னையே வீண் பண்ணிக் கொள்கிறவன் மூர்கன் இல்லாமல் வேறே என்ன? அதைத்தான் சொன்னார். சம்பிரதாயத்தில் வராத புது அர்த்தத்தை சாஸ்திரங்களில் புகுத்தி சொல்கிறவனை ஆச்சாரியாள் ஆத்மஹா, அதாவது தன்னையே கொலை பண்ணி கொண்டவன், மூடன். மூடனாயிருந்தும் வாயை மூடிக்கொண்டிருக்காமல் ஊருக்கு உபதேசம் பண்ணி மற்றவர்களையும் குழப்புகிறவன் என்றெல்லாம் பலமாகவே கண்டித்து கீதா பாஷ்யத்தில் சொல்லி இருக்கிறார். 13ஆம் அத்தியாயம் 2வது ஸ்லோகம். எனவே அவன் அத்தனை சாஸ்திரமும் படித்தறிந்தவனாயிருந்தாலும் அவனை மூர்கன் என்றே தள்ள வேண்டும் என்கிறார். குரு பரம்பரையிடம் ஆச்சாரியாளின் பக்தி. சம்பிரதாயமாக வந்த குரு பரம்பரை என்றால் அதனிடம் அவருக்கு சொல்ல முடியாத மரியாதை. மூலத்திற்கு அதிகமாக அவர் பாஷ்யத்தில் போவது ரொம்பவும் அபூர்வம். முன்னேயே சொன்னேன். ஆனால் அப்படி ஒன்று நம் டாபிக் விஷயமாக அவர் அத்தனை உபனிஷத்திற்கும் பாஷ்யம் எழுதி முடிக்கிற போது செய்திருக்கிறார். தசோபனிஷத் என்று 10 ஈசாவாஸ்யத்தில் ஆரம்பித்து பிருகதாரண்யகத்தில் முடிவதாக
அவர் தேர்ந்தெடுத்து பாஷ்யம் பண்ணியிருக்கிறார். இன்னும் சில உபனிஷத்துகளுக்கும் அவர் பேரில் பாஷ்யம் இருந்தாலும் இந்த 10 தான் பிரசித்தமாக சொல்வது. அவற்றில் ஆரம்ப உபனிஷத், அந்திய முடிவான உபனிஷத் இரண்டுமே சுக்ல யஜுர்வேதத்தை சேர்ந்தவையாயிருக்கின்றன. அது இருக்கட்டும். அந்திய உபனிஷத்தின் அந்திய பாகத்திற்கு ஆச்சாரியால் வந்து விடுகிறார். அதில் அத்தனை ரிஷிகளுக்கும் லிஸ்ட் கொடுத்து, பெரும்பாலும் அம்மா பேரிலேயே ஒவ்வொரு ரிஷியையும் குறிப்பிடுவதாக முன்னேயே சொன்னேன். முடிக்கும் இடத்தில் அதை மாற்றி புருஷ ரிஷிகள் கிரமத்திலேயே பிள்ளை, அப்பா, தாத்தா, அவருக்கு அப்பா என்று மூதாதைகளை சொல்லிக்கொண்டே போய் பிரஜாபதி பிரம்மன் என்று முடித்திருக்கிறது. அந்த பிரம்மனுக்கு நமஸ்காரம் என்று நமஸ்கார வாசகத்தோடு உபனிஷத் பூர்த்தியாகிறது. தசோபனிஷத்துக்களுக்குமே அதுதான் பூர்த்தி. இங்கே பிரம்ம என்றிருப்பதற்கு பிரம்மா என்கிற சுவாமி என்றும் சப்த பிரம்மமாகிய வேதம் என்றும் அர்த்தம் எடுத்துக் கொள்ளலாம். வேதத்தையே ஆதி குருவாக பர்சானிஃபை பண்ணி சொன்னதாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். பரபிரம்மத்தில் இருந்துதானே சகலமும் உத்பவித்திருப்பது. அதனால் அந்த பிரம்மம் என்றும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். இங்கேதான் ஆச்சாரியால் பார்த்தார், அந்த ஆதி குருவுக்கு மட்டும் நமஸ்காரம் சொல்லி உபனிஷத் உபதேசத்தை முடித்து விடுவதா? அந்த ஆதியிலிருந்து வந்திருக்கிற தொடர் சங்கிலியான குரு பரம்பரை முழுவதற்கும் இந்த பூர்த்தி ஸ்தானத்தில் சேர்த்து சிரித்து ஒரு ஆம்னிபஸ் நமஸ்காரம் பண்ணினால்தானே ஹிருதயத்திற்கு நிறைவு ஏற்படும் போலிருக்கு. சத் சம்பிரதாயத்திற்கு அந்த கௌரவம் தராமல் முடித்து விடலாமா என்று அவருக்கு தோன்றிற்று. அதனால் பாஷ்யத்தின் அந்திய வாசகமாக பிரம்மணே நமகா என்று மூலத்தில் முடிவாயுள்ளதை சொன்ன அப்புறம் நமகா தத் அனுவர்த்திபியோ குருபியகா என்றும் சேர்த்துவிட்டு எழுத்தாணியை கீழே வைத்தார். அப்படி என்றால் பிரம்மமாகிற வேதத்தை அழகாக பின்பற்றி போகிற குருமார்களுக்கு, குரு பரம்பரைக்கு நமஸ்காரம் என்று அர்த்தம். நம்முடைய பிரம்ம வித்யா குரு பரம்பரைக்கே மத்திய மணியாக பிரகாசிக்கும் ஆச்சாரியால் இப்படி குருவந்தனம் பண்ணி உபனிஷத் பாஷ்யத்தை முடித்திருக்கிறார். தைத்திரிய பாஷ்ய ஆரம்பத்திலே மங்கள ஸ்லோகத்தில் ஆச்சாரியால் தமக்கு முந்தி உபனிஷத்துகளை வியாக்கியானம் பண்ணிக்கொண்டு வந்திருக்கிற அத்தனை பூர்வகால குருக்களுக்கும் நமஸ்காரம் தெரிவித்திருக்கிறார். அவர்களை நித்தியம் நமஸ்கரிக்கிறேன் என்கிறார். பதம் என்கிற வியாக்கரணம், வாக்கியம் என்கிற மீமாம்சா சாஸ்திரம், பிரமாணம் என்ற நியாய சாஸ்திரம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் அவர்கள் உபனிஷத்துக்களுக்கு அர்த்தம் பண்ணினார்கள் என்று அவர்களுடைய வித்வத்தை ஸ்லாகித்து சொல்கிறார். ஐரிமே குருபிகி பூர்வம் பத வாக்கிய பிரமாணதக வியாக்கியாதாக சர்வ வேதாந்தாஸ்தான் நித்தியம் பிரணதோஸ்மியகம். நாம் எல்லாருமே பிரம்ம வித்யா குரு பரம்பரா வந்தனமாக சொல்லக்கூடிய நித்தியமும் சொல்ல வேண்டிய ஸ்லோகம் இது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. குறையேதும் இல்லாதார், கூற்றுவனை அஞ்சாதார்,
இறைவனிடம் கையேந்தி யாண்டுமே செல்லாதார் மறையுணர் குருநாதன் மலரடி மறவாதான் சிறைப்பட்டிக வாழ்வில் சிக்காது உய்வாரே. குருவருளும் திருவருளும் என்ற தலைப்பில் நம்ம முன்னுரையில் இருக்கோம். இன்னைக்கு அதனுடைய 3வது பகுதி. குறையே இல்லாதவர்கள், எனக்கு எந்த குறையும் இல்லை, நான் சந்தோஷமாக சௌக்கியமாக எல்லாம் நிறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்கிறவா, அவளுக்கு எதை பற்றியும் பயம் கிடையாது. யமன்கிட்ட கூட பயப்பட மாட்டா. பகவான்கிட்ட கூட கையேந்தி எனக்கு இது வேணும்னு கேட்க மாட்டா. கோயிலுக்கு போனால் எல்லாரும் லோகா சமஸ்தா சுக்கினோபவந்தோன்னு வேணின்னு வந்துடுவா. இதில் வேதத்தை நன்கு கற்று உணர்ந்த அந்த குருநாதனுடைய திருவடியை என்றுமே மறக்க மாட்டார்கள். அப்படிப்பட்டவா இந்த இக உலக வாழ்க்கை அப்படிங்கிற ஒரு சிறைக்குள்ள அகப்பட்டு கஷ்டப்படுவாளோ? கஷ்டப்படவே மாட்டா. அவள் நல்ல கத்தியை அடைஞ்சிடுவா அப்படின்றது இந்த சின்ன பாடல். குருவடி அப்படின்னு சொல்கிறோம். நமக்கு குருவடியை நம்ம வணங்கினோம்னா அவருடைய அருள் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறோம். குரு அருள் இருந்தால் திருவள்ளுவர் தானே வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நம்ம குருன்னா யார் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு கேள்வி வருது. இப்போ குருன்னு சொல்கிறோம், உபாத்தியாயருங்கிறோம், அத்தியக்ஷருங்கிறோம், ஆசான்கிறோம், ஆசிரியருங்கிறோம், தேசிகன்கிறோம். எல்லாமே ஒன்று தானா? அதுதான் பொதுவாக பார்க்கும்போது எல்லாமே நமக்கு நல்ல விஷயங்களை சொல்லி நல்வழிப்படுத்துபவர், நல்ல பாதையில் இட்டு செல்பவர் அவர் குரு அப்படின்னு பொதுவாக நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம். இதில் திசதி இது தேசிகா, நல்ல பாதையை காட்டுபவர் தேசிகன் அப்படின்னு வருது. சிவசங்கர தேசிகனே அப்படிங்கிறார் முருகனை கந்தர் அனுபூதியில் அருணகிரிநாதர் சொல்கிறார். ஆசான் அப்படிங்கிறவர் இப்போ பாடத்தை போதிக்கிறார். அத்தியக்ஷர், உபாத்தியாயர்லாம் சொல்கிற மாதிரி ஆசிரியர்கள். நமக்கு அவள் படித்ததை நமக்கு பேசிக்காக வேண்டிய கல்வி அறிவெல்லாம் அவள் நமக்கு கொடுக்குறான். அதுக்கப்புறம் ஆச்சாரியன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆச்சரதி இது ஆச்சாரிய, எப்படி நடக்க வேண்டுமோ அப்படி தான் நடந்து காட்டி தன்னுடைய குருகுலத்திலே வசிக்கக்கூடிய வாசம் பண்ணக்கூடிய தன்னுடைய சிஷ்யர்களையும் அதே வழியில் நடத்தி சென்று அவர்களையும் ஆசிரியர்களாக மாற்றுபவர் அவர் தான் ஆச்சாரியர். குரு அப்படிங்கிறவர் யாருன்னா ஒரு உலகத்துக்கே பொதுவானவர். அவர் எல்லாம் அறிந்தவர். குருனாலே பெருசுன்னு அர்த்தம். அவர் எல்லாம் உணர்ந்தவர், எல்லாம் அறிந்தவர். அவர் எல்லோரும் உய்விப்பவர். அவர் எல்லாவற்றையும் கடந்தவர். பாசபந்தங்கள் அற்றவர். அவருக்கு பாரபட்சங்கள்லாம் கிடையாது. எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுறவர். இவா முக்கியம் அவா முக்கியம் அப்படின்லாம் கிடையாது. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா துரோணாச்சாரியார் அர்ஜுனன் மேலே மாத்திரம் பாசத்தை வச்சு தம் பிள்ளைக்கு கூட சொல்லிக் கொடுக்காத பல விஷயங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தார். அதே ஏகலவ்யன் போய் கேட்டபோது சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டேன்னு விட்டார். அவன் இவரை மாதிரி ஒரு பிரதிமையை பண்ணி வச்சு தினம் அதை வணங்கி அதையே ஆச்சாரியனை வரித்து எல்லா வித்தையும் கற்றுக்கிட்டான். அர்ஜுனனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்காத, ஈவன் துரோணரே ப்ராக்டிஸ் பண்ணாத வெறும் விஷய ஞானம் மாத்திரம் அறிந்ததாக இருக்கக்கூடிய வித்தைகளை கூட இவனுக்கு நன்னா வந்துடுத்து. என்ன பண்ணிட்டாருன்னா அர்ஜுனனுக்கு போட்டியாக வரக்கூடாது, தனக்கு போட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது, தன் பிள்ளைக்கு போட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி அந்த ஏகலவ்யனுடைய வலது கை கட்டவரிலேயே குருதட்சணையாக வாங்கி விட்டார். இதெல்லாம் ஒரு தவறான உதாரணங்கள். குருன்றது குரு அப்படி எப்படி இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு உதாரணம். குருவுக்கு நம்ம சோதனை பண்ணக்கூடாது. குருவை எப்பவுமே சோதனை பண்ணக்கூடாது. குருவுக்கு எல்லாமே தெரியும். அதனால் குருவை சோதனை பண்ணாத குருவை நம்ம ஏற்றுக்கணும். 2 பேர் என்ன பண்ணாலாம், விதண்டாவாதிகள். ஒரு இடத்துல ஒரு குரு இருக்கார் ஒரு ஆசிரமத்தில். இந்த 2 பேரும் போகிறாங்க. அதில் ஒருத்தன் சொல்கிறான், பார் இவர் பெரிய குருன்னு சொல்லிக்கிறார், எல்லார் மனசில் இருக்கிறது சொல்லிவிடுவாரான், எல்லாருடைய கல்மஷங்களையும் போக்கிடுவாரான், உலகத்தையே திருத்தத்துக்காக வந்த பெரிய மகானா இவர். இப்போ பார் நான் போய் அவர்கிட்ட 2 கேள்வி கேட்குறேன், அந்த 2 கேள்வியில் அவர் எப்படி கவுந்து போயிட போகிறார் பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறானோம். போகிறச்சா அவரோட ஆசிரமத்தை தோட்டத்தை வழியாக போகும்போது அப்படி கையில் ஒரு பட்டாம்பூச்சி அப்படி கையில் பிடிச்சிட்டு நேராக போயிட்டு குருக்கிட்ட போகிறான். அவர்கிட்ட, நீர் தான் குருவோ இங்கே இப்போ புதுசாக வந்திருக்கிற ஆசிரமம் கட்டின்ட்டுனா? ஆமாம், என்னப்பா வேணும் உனக்கு சொல்லு. நீங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்லுவேலாமே, மனசில் இருக்கிறதுலேருந்து எல்லாத்தையும் சொல்லுவேலாமே அப்படின்னு. தெரியலப்பா, அது அப்படி தான் எல்லோரும் சொல்லிக்கிறா, உனக்கு என்ன வேணும் கேளு, நீ வந்திருக்கே கேளு சொல்கிறேன்னு. என் கையில் என்ன இருக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு. அவர் பார்த்தார், இவன் தோட்டத்து வழியாக வந்தான், மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் கையில் பூ வச்சுன்னு இருப்பான், இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு பட்டாம்பூச்சியை பிடிச்சின்னு வந்திருப்பான். சரின்னு ஒரு நிமிஷம் யோசனை பண்ணார். பூ வச்சிருந்தா ஒன்றும் சொல்ல மாட்டான்.
இது வேற ஏதோ இருக்கு, அதனால பட்டாம்பூச்சியாக தான் இருக்கும் ஊகம். என்ன பண்ண, உன் கையில் ஒரு பட்டாம்பூச்சி வச்சுட்டு இருக்கேன்னார். ஆஹா, கரெக்டாக சொல்லிட்டாரு. உடனே சொன்னான், இந்த கேள்வி ஏதோ குருட்டாம்போக்கில் பதில் சொல்லிட்டார், அடுத்த கேள்வியை பாருன்னு. இந்த பட்டாம்பூச்சி கையில் உயிரோடு இருக்கா, செத்து போயிடுதா அப்படின்னு கேட்டார். குரு ஒரு நிமிஷம் யோசனை பண்ணார். அப்பா, நல்ல கேள்வி கேட்டிருக்க, இது பதில் சொல்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்தான், இருந்தாலும் நான் முயற்சி பண்ணி சொல்கிறேன். உன் கையில் இருக்கிற பட்டாம்பூச்சி உயிரோடு இருக்குமா செத்து போயிடுமாங்கிறது நீ தான்ப்பா அதை டிசைட் பண்ணணும். நான் உயிரோடு இருக்குன்னு சொன்னேன், நீ கசக்கி கீழே போடுவேன். அது செத்து போயிடுதுன்னு நான் சொன்னேன்னா பறக்க விட்டுடுவேன். ஸோ அது உயிரோடு இருக்கிறதோ உயிரோடு இல்லாத இருக்கிறது உன் கையில் தான் இருக்குன்னு. இதுலேருந்து அந்த குரு என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, நீ உருப்படுறதும் உருப்படாத போகிறதும் உங்ககிட்ட தான் இருக்குது, உன் தலையில் தான் எழுதியிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி. இது குருவுடைய லட்சணங்களை பற்றி நிறைய பெரியவாள்லாம் சொல்லியிருக்கா. ஒரு குரு எப்படி இருக்கணும், ஒரு சிஷ்யன் எப்படி இருக்கணும், இதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக பெரியவாள்லாம் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கா. ஒரு குரு எப்படி இருக்கணுமானா, நல்ல வேத அத்தியனம் செய்திருக்கணுமா, அதை ஓதி ஆராய்ஞ்சு பாபம் இல்லாதவர்களாக இருக்கணுமா. பாபம் இல்லாதவராக இருக்கிறதோட ஆசையினால் பாதிக்கப்படாதவராக இருக்கணும். பிரம்மத்தை நன்கு அறிந்த வித்தகராக இருக்கணுமா. ரொம்ப அடக்கத்தோடு இருக்கணுமா. தனக்கு எல்லாம் தெரியுன்றதுனால இருக்கக்கூடாதான். நம்ம கூட கதையெல்லாம் பார்த்துருக்கோம், வசிஷ்டரையும் பார்த்துருக்கோம், விஸ்வாமித்திரையும் பார்த்துருக்கோம். ரெண்டு பேரும் ரெண்டு விதமான உதாரணங்கள்வா. சீடன்கிட்ட எதுவும் எதிர்பாராதவராக இருக்கணுமா. காரணம் இல்லாமலே கருணையோட சிஷ்யனோட முன்னேற்றத்திலையும் அவனுடைய க்ஷேமத்திலையும் ஈடுபாடு உடையவராக, பாரபட்சம் பார்க்காத, தனக்கு தெரிஞ்சது எல்லாத்தையும் ஒழிக்காம சீடனுக்கு முற்றிலும் கற்றுத்தந்து அவனுக்கு ஒரு ஆத்ம பந்துவா, தாயா தந்தையா எல்லாமா இருந்து அந்த சீடனுடைய சாதனைகளெல்லாம் கூட தானே மகிழ்ந்து அவன் ஆசீர்வாதம் பண்ணி அவன் தன்னையே மிஞ்சக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு போனாலும் அதனால சந்தோஷப்படுபவராகவும் அந்த சீடனை ஊக்குவிப்பவராக இருக்கணுமா. இப்படின்னு விவேக் சூடாமணிலாம் ஆச்சாரியா சொல்றா. இப்படிப்பட்ட சூட நம்ம குருவை நம்ம பார்க்கறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அப்படிப்பட்ட குரு கிடைச்சாக்க என்ன பண்ணணுமா சிஷ்யன் தெரியுமோ, அந்த குருவை நேர தேடி போய் தம் ஆராத்திய குரும் பக்தியா பிரஹ்வஹா பிரஸ்ரய சேவனைஹி பிரசன்னம் தம் அனுப்பிராப்பிய பிரிச்சேத்து ஞாத்தவியம் ஆத்மனஹா அப்படின்னு. இப்படிப்பட்ட ஒரு குருவை வினயம், பக்தி, ஈடுபாடு, முயற்சி, சேவை, ஆற்றல், தன்னடக்கம் இத்தனை குணங்களோடு கூடியவனாக ஒரு சீடன் அவர்கிட்ட போய் அவரை பணிந்து அவரை ஆராதிச்சு பக்தியோடு அணுகி, அது மாத்திரம் இல்லை, ரொம்ப பணிவோட வினயமான வார்த்தைகளை சொல்லி அவரை நமஸ்காரம் பண்ணி அவருக்கு சுஷ்ரூஷை சேவைகள்லாம் பண்ணி என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறானோ அதை பக்தியோடு அவருக்கு எப்போ அவர் பிரசன்னமாக இருக்காரோ, அவர் எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்காரோ அப்போ போய் அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணுமா. அவர் ஏதோ ஒரு முக்கியமான வேலையில் இருக்கும்போது எனக்கு இந்த சந்தேகம் சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது. அவர் எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்காரோ, அவர் எப்போ சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய மனோபாவத்தாக இருக்காரோ. அந்த காலத்தில் சங்கீதம் கற்றுக்க போன நிறைய சிஷ்யர்கள்லாம் பிற்காலத்தில் பிரபலமாக வந்தவா. அவள்லாம் என்ன பண்ணுவாளான்னா, குருவோடு வீட்டிலேயே இருந்து அவர் ஆத்தங்கரைக்கு குளிக்க போனான்னா அவர் கூடவே போய் அவருக்கு துணி துவைச்சி போட்டு அவருக்கு வேண்டிய சிசுவேஷங்கள்லாம் பண்ணி கொடுத்து அவர் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பாடிகிட்டே இருப்பாரான். அப்படி ஸ்நானம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பாடும்போது ஒரு அபாரமான கற்பனைகள்லாம் வருமா, அதெல்லாம் அப்பப்போ கேட்டு பாடலாம். இப்படியெல்லாம் கத்துண்டா தான் வரும்னா அந்த குருவை பார்த்து இந்த சிஷ்யன் என்ன பண்ணுமான்னு தெரியுமா. விவேக சூடாமணியில் சொல்கிற 36, 37 சொல்லிட்டு வரும்போது, சுவாமின்னு நமஸ்தே நதலோக பந்தோ காருண்ய சிந்தோ பதித்தம் பவாப்தௌ மாம் உத்தர ஆத்மீய கட்டாட்ச திருஷ்டியா ருஜ்வியா அதிகாருண்ய சதாபி விருஷ்டியா. ரொம்ப மிகுந்த கருணை உம்முடைய கட்டாட்ச அமிர்தத்தால் அதை நாலா பக்கம் வருஷிக்கக்கூடியவராக இருந்து சரளமான தங்களுடைய கடைக்கண் பார்வையால் என்னை கை தூக்கி விடுங்கோ, நான் இந்த சம்சார சாகரம்ன்ற கடலில் நான் விழுந்து மூழ்கி நான் அப்படியே பத்தித்தனா இருக்கேன், என்னை நீங்கள் காப்பாற்றுங்கோ அப்படின்னு சொன்னாதான் அவள் என்ன பண்ணுவா. சாந்தாக மகாந்தோ நிவசந்தி சந்தோ வசந்தவத் லோகஹிதம் சரந்தா தீர்ணாக ஸ்வயம் பீம பவார்ணவம் ஜனான் அஹேதுனா அந்யானபி தாரயந்தா.
இந்த வசந்த ருதுவை போல இந்த உலக ஹிதத்தை மனதில் கொண்டு அதற்காக அவர்களை உலகத்தை உய்விக்க முன்னேற்றத்திற்காக அவர் பாடுபட்டு தாங்களும் எல்லாவற்றையும் கடந்தவர்களாக இருந்து கொண்டு எந்த காரணமும் இல்லாத மற்ற ஜனங்களையும் கூட பயங்கரமான இந்த சம்சார கடலை தாண்ட வைப்பதற்காக தன்னால் ஆன அத்தனை முயற்சிகளும் செய்து மிகவும் சாந்த சுபாவமாக உடையவளாக இருந்து கொண்டு பெரிய சாதுக்களாக இந்த பல பெரியோர்கள் இந்த உலகத்தில் வசித்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். அப்பேற்பட்டவாளை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டால், தத்வித்தி பணிபாதேன பரிப்பிரஷ்னேன சேவையா உபதேசந்தி தே ஞானம் ஞானினஹா தத்துவதர்சனஹான்னு கீதையில் பகவான் சொல்கிற மாதிரி நம்ம ஞானிகளை அணுகி அவளுக்கு சேவை செய்து விழுந்து வணங்கி கபடமில்லாத கேள்விகளெல்லாம் அவகிட்ட கேட்டு அந்த பரதத்துவத்தை அறிந்தவர்களாக இருக்கிற அந்த ஞானிகள் அப்போதான் நமக்கு அதை உபதேசிப்பா. எப்போ நமக்கு உபதேசம் செய்வா அப்படின்னு நம்ம காத்துன்றிருந்து அவாக்கிட்டேருந்து அதை நம்ம கற்றுக்கணுமே தவிர நம்ம ஒரு அதிகாரத்தோடையோ ஒரு ஆக்கிரமிப்போடையோ நம்ம ஒரு ஆணவத்தோடையோ போய் நம்ம குரு கிட்ட போனோன்னா நமக்கு அதெல்லாம் கிடைக்காது. அதனால குருவும் சரி ஷீடனும் சரி ரெண்டு பேருமே பரஸ்பரம் அதை தான் சகனாபவது சகனோ புனக்து சகவீரியம் கரவாவகை தேஜஸ்வினாவதி தமஸ்து மா வித்விஷாவகை ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தின்னு உபனிஷத்துக்கெல்லாம் சொல்கிற மாதிரி குருவும் சிஷ்யனும் சேர்ந்து அந்த பரம்பொருளை ஆராதித்து ரெண்டு பேரும் அந்த பாடத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன வேண்டிக்கிறான்னா, ஏ பரம்பொருளே பரபிரம்மே, நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நல்ல முறையில் இந்த குரு சிஷ்யராக விளங்கி நானும் எல்லாவற்றையும் அவருக்கு கற்றுக் கொடுத்து அவரும் எல்லாவற்றையும் என்னிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள உம்முடைய அனுகிரகத்தையும் ஆசியும் நமக்கு வழங்குவீர்களாக. நாங்கள் ரெண்டு பேரும் க்ஷேமமாக இருக்கணும், பரஸ்பரம் அந்யோன்யமாக அன்போடு இருக்கணும், பிரேமையோடு இருக்கணும், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விரோத பாவமோ பகைமையோ இல்லாத இருக்கணும், ஒருத்தருடைய க்ஷேம நலங்களை ஒருத்தரும் ஈடுபாடு உள்ளவர்களாக இருக்கணும். இப்படி நாங்கள் இருக்கிறதுக்கு நீ அனுகிரகம் பண்ணுன்னு கேட்கக்கூடிய இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தோட நம்ம மேற்கொண்டு அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். ஜெய ஜெயசங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்பம். காக்காய்க்கு சாம்பிட்டு காக்கான்னு ஏன் கத்துறோம் அப்படின்னா, பெரியவா உடனே பிதர்கள்லாம் பார்த்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோமா. பிரார்த்தனை பண்ணி அவளுக்கு படையல் பண்ணிட்டு நாம பிரார்த்தனை பண்ணி காப்பாத்துங்கோன்னு பிரார்த்தனை பண்றாப்புல இருக்கு. அதனால இந்த பிதர்கள்லாம் அனுகிரகத்தினாலே நம்ம குடும்பம் க்ஷேமமா இருக்கும். காக்காய்க்கு சாதம் போட்டா இப்படி குடும்பமே க்ஷேமமா இருக்குலாம் பிரீத்தி அடைவான்னு இதுக்கு நமக்கு உணர்த்தராப்புல பெரியவா இது மாதிரிலாம் சொல்றா. அப்ப சொல்றது இன்னொன்னு அதுக்கு முன்னாலையும் சொன்னா பெரியவா, நம்ம மடத்துல எல்லா ஜீவராசிகளும் நிறைய ஜீவராசிகள் வருது. மனுஷாலாம் தரிசனத்துக்கு வரா. பார்த்தேன்னா யானை இருக்கு, குதிரை இருக்கு, மாடு இருக்கு, ஒட்டகம் இருக்கு. இன்னும் அப்பப்ப பார்த்தேன்னா சில சமயத்துல நாய் வந்துடுறது, பூனை வருது, பெருச்சாளி வருது, கரப்பு வருது, பல்லி வருது, எல்லா ஜீவராசிகளும் வருது. இப்படி பல ஜீவராசிகள் மனுஷாலோட பலதும் சேர்ந்து மடத்துல வருது தரிசனத்துக்கெல்லாம். ஆனா ஏன்டா காக்கா மட்டும் வரல அப்படின்னு காசி கண்ணன்னு பெரியவாள்கிட்ட அவர்கிட்ட கேட்கிறா. காக்கா மட்டும் வரவே இல்லையே அப்படின்னு. கண்ணன் ரொம்ப வினயமா அழகா பேசுறவர். அவர் உடனே சொன்னார், அது எப்படி வரும், பெரியவா பரமேஸ்வர ஸ்வரூபம், அதனால பரமேஸ்வரனை பார்த்தாக்க யமன் உள்ளுக்குள்ள கூட வரமாட்டான், அவ இருக்கிற இடத்துக்கு மடத்துக்குள்ள கூட வரமாட்டான், தான் வராத்தோட இல்ல தன்னோட வாகனத்தையும் அனுப்ப மாட்டானா. அதே மாதிரி இந்த சனீஸ்வரன் அப்படின்னு சொல்றோம், காக்க வாகனன் அப்படின்னு சொல்றோம். பெரியவா பரமேஸ்வரனா இருக்கிறதுனால சனியும் இந்த பக்கம் வரமாட்டார், தான் வராத்தோட தன்னோட வாகனத்தை கூட இந்த பக்கம் அனுப்பப்படாதுன்னு வச்சிருக்காரு போல இருக்கு. அதனால சனியும் இந்த பக்கம் வரமாட்டார், பெரியவா இருக்கிற பக்கம் சனியோட வாகனமும் வராது, யமனும் வரமாட்டான், யமனோட வாகனமும் வராது. ஒன்னும் இந்த பக்கத்துக்கு அவளுக்கு எல்லாமே பயமா இருக்கும், அதனாலதான் வருதில்லை அப்படின்னா பெரியவா சிரிச்சுட்டே, ஓ நீ இப்படி சொல்றியா அப்படின்னு அதை பேச்சு மாத்திட்டு போறா. இதை போல இது எதுக்கு சொன்னேன் அப்படின்னு, இந்த ரங்கன்கவுடோட பிள்ளைக்கு எப்படி பெரியவா பெரிய ஆபத்திலேருந்து காப்பாத்தினா, அவள் தாயாருக்கு எப்படி தள்ளி வச்சு கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அங்க கால மாறாப்புல பண்ணினா அப்படின்னு பார்த்தோம். இங்க பார்த்தாள்னா யாரோ ஒருத்தர் பரிகாரம் வேணும் அப்படின்னு மனசுல தாபமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க அதுக்கு காக்காய்க்கு சாதம் போடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு
அந்த காக்காய்க்கு சாதம் போறதுக்கு இவ்வளவு வியாக்கியானம் பண்றா, விவரணம் பண்றா. இதுதான் பெரியவாள்கிட்ட. அதே மாதிரி ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். ஒரு அம்மா அடிக்கடி தரிசனத்துக்கு வரவோ, அந்த அம்மா பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கா. அடிக்கடி தரிசனத்துக்கு வரதுனாலே இந்த மடத்துல கைங்கரியம் பண்றவாழ்லாம ரொம்ப பழக்கம் உண்டு. அதுல வித்யார்த்தி நாராயணன் அப்படின்னு ஒரு பக்தர், அவர்கிட்ட இந்த அம்மா வந்ததையே அவர் கேட்டு, வா வா எப்போ இப்பதான் தரிசனத்துக்கு எல்லாம் விசாரிச்சு பேசிட்டு இருக்கிறது. பெரியவான்னு உள்ள இருக்கா, தரிசனம் கிடைக்கல. அப்போ உடனே இந்த அம்மா கிட்ட, மாமா நான் பெரியவாள்கிட்ட ஒண்ணு கேட்கணும், அதுக்கு முன்னால உங்கள்கிட்ட சொல்றேன் அப்படின்னா. என்ன கேட்க போற அப்படின்னா, அவளுக்கு பெரிய வயல்லாம் உண்டு, நஞ்ச புஞ்ச நிலவுலன்கள்லாம் இருக்கு. அதுல பெரிய புளியந்தோப்பு இருக்கு. இந்த புளியந்தோப்புல புளியங்காய் காய்க்கவே மாட்டேங்குது. புளிய மரத்துல 4 வருஷமாச்சு 5 வருஷமாச்சு புளியங்காயே காய்க்க மாட்டேங்கிறது. அதனால பெரியவாள்கிட்ட கேட்கலான்னு இருக்கேன். அவர் உடனே வித்தியார்த்தின கோச்சுன்னு விட்டார். உங்களுக்கு எல்லாம் விவஸ்தையே இல்லாத போயிடுத்து, பெரியவாள்கிட்ட என்னதான் கேட்கறதுன்னே விவரம் இல்லாத போயிடுத்து. ஏதானும் வேதாந்த விசாரமா எதுக்கு ஏதானும் கேட்டாக்க பரவாயில்ல, ஞானம் வேணும்னு கேட்டா பரவாயில்ல, பக்தி வேணும்னு கேட்டா பரவாயில்ல, இப்படி பூஜை பண்ணலாமா, அப்படி ஜபம் பண்ணலாமா, இது மாதிரி ஏதானும் கேட்டா பரவாயில்ல, அத்தியாத்ம விஷயமா ஏதானும் கேட்டா பரவாயில்லன்னா, நீ இனிமே புளிய மரம் காய்க்கல, மாமரம் காய்க்கல, இதெல்லாமா கேட்பா அப்படின்னு ஒரு கோச்சுண்டர். கோச்சுண்டே பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தாச்சு. அப்போ இன்னொருத்தட்ட கேட்கிறா, ஏன் அவன் அவர்கிட்ட கோச்சுக்கிறா, அந்த அம்மாட்ட அவர் ஏன் கோச்சுக்கிறா, அவன் என்ன சொன்னா, எதுக்கு அவர் கோச்சுக்கிறா அப்படின்னா. உடனே இன்னொருத்தர் கேட்டார், உங்களை பெரியவா கேட்கிறா, நீங்க அவர்கிட்ட என்ன சொன்னீங்களா, ஏன் கோச்சுண்டான்னு கேட்கிறாங்க. உடனே இந்த அம்மா சொன்னா, இல்ல இல்ல நான் புளிய மரம் காய்க்கல 4-5 வருஷமா, அதனால பெரியவாள்கிட்ட கேட்கலான்னு சொன்னேன், அவர் அது மாதிரிலாம் கேட்கப்படாதுன்னு எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு. இப்போதான் விஷயம் பெரியவா காதுக்கு போயிடுத்து. உடனே பெரியவா கிட்ட, அது சரி புளிய மரத்து பேயின்னு கேள்விப்பட்டிருக்காளா கேளுவோன்னா. புளிய மரத்து பிசாசு பேயின்னு, பேய் பிசாசு அப்படின்லாம் சொல்ற வழக்கம் இல்லையோ. உடனே இந்த அம்மா சிரிச்சுட்டே, ஆமா ஆமா புளிய மரத்துல பேய் இருக்கும்னு சொல்லுவா, பிசாசு இருக்கும்னு சொல்லுவா அப்படின்னு. கேள்வி நம்பர் 2 அடுத்தது கேட்கிறா, அவ குடும்பத்துல ஒரு பொம்மனாட்டி கணத்துல விழுந்து பிராணனை விட்டு போயிட்டா, அது தெரியுமான்னு கேளு அப்படின்னா. இந்த அம்மாவுக்கு ஒரு மாதிரி சங்கோஜமா இருந்தது, கொஞ்சம் கவலையா இருக்கு, இப்படி பெரியவா கேட்கிறாளே அப்படின்னு. என்ன நடந்ததுன்னா, அந்த அம்மா சொன்னா, ஆமா எங்க மாமியாரோட மாமியார், மூத்த மாமியார் அப்படின்னு சொன்னான். அதாவது இவ மாமனார், இந்த மாமனாருக்கு அப்பா, அவருக்கு 2 சம்சாரம். அதுல இந்த மூத்த சம்சாரம் கணத்துல விழுந்து தற்கொலை பண்ணிட்டு பிராணனை விட்டுட்டா. ஏதோ குடும்பத்துல தகராறு, ஏதோ குடும்பப்படுத்திருக்கா, அதனால ஆயிடுத்து. இத பெரியவா கேட்கிறா, அவ குடும்பத்துல யாரானும் ஏதானும் அகால மரணம் அடைஞ்சிருக்காளா கேளு அப்படின்னு. உடனே இந்த அம்மா அதை சொன்னா, ஆமா எங்க மாமியாருக்கு மாமியார், அதாவது மூத்தா மாமியார், அந்த மூத்த மாமியார் அப்படி காலமாயிட்டா அப்படின்னு சொல்லுவா, கிணத்துல விழுந்து பிராணம் விட்டான். அப்படி இது மாதிரி அகால மரணம் அடைகிறவெல்லாம் தான் ஆவியா இருப்பா, அப்படி இருப்பா, இப்படி இருப்பான்னு சொல்லுவா. அது மாதிரி தான் புளிய மரத்துல இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்ற வழக்கம் இல்லையோ அப்படின்னு இந்த கதையெல்லாம் சொல்லிட்டு, உடனே பெரியவா என்ன பண்ணினா, இவளுக்கு ஒரு சின்ன பிரார்த்தனையை சொன்னா. நீ போய் ஆனதாண்டாபுரத்துல ஒரு பெரிய ஜோசியர் இருக்கார், அவர்கிட்ட போய் சொல்லு, அவர்கிட்ட சொல்லி அவர் ஏதானும் பரிகாரம் சொல்லுவார், அந்த பரிகாரத்தை பண்ணு. அதுக்கப்புறம் ராமேஸ்வரத்துல போய் திலஹோமம் பண்ணு, பண்ணிட்டு சுவாமிகிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோ, எல்லாம் சரியா போயிடும் அப்படின்னு. இந்த அம்மாவுக்கு ஒரு பெரிய ரிலீஃப். கூட கேட்காதுன்னு சொன்னாரே வித்யார்த்தி நாராயணன், அவருக்கே ஒரு ஆச்சரியம். நாம ஏதோ இது மாதிரிலாம் விஷயங்களை, லௌகிக விஷயங்களை பெரியவாள்கிட்ட கேட்கப்படாதுன்னு சொன்னா, அது கேட்கறதுனால என்ன ஒரு பெரிய லாபம் கிடைக்கிறது, பல பேருக்கு பல விஷயம் தெரியறாப்லயும் இருக்கு அப்படின்ட்டு. சரி அந்த அம்மா பரம சந்தோஷத்தோட போனா. அதே மாதிரி இப்போ இந்த ஆனதாண்டபுரம் ஜோசிகிட்ட போய் பார்த்துட்டு அவர் ஏதோ பரிகாரம் சொன்னார், அதுக்கு பண்ணினார். அதே மாதிரி பெரியவாசன்படி ராமேஸ்வரத்துல போய் திலகம் பண்ணா. இப்படி எல்லாம் பண்ணினாலோ இல்லையோ புளிய மரம்லாம் காய்க்க ஆரம்பிச்சிருது, தோப்புல இருந்து காய்க்க ஆரம்பிச்சிருத்தோ. இப்போ பாருங்க, பெரியவா ஏதோ கேட்கறாப்புல, கேள்வி கேட்கறாப்புல இருக்கு, அதுக்கப்புறம் ஏதோ அதுக்கு பரிகாரம் சொல்றாப்புல இருக்கு. இப்போ அந்த அம்மா கேள்வி கேட்டது புளிய மரத்துல புளியங்காய் காய்க்கலன்னு தான் சொன்னா. ஆனா பெரியவா சொன்னதும் என்னென்ன, உன் குடும்பத்துல யாரானு இது மாதிரி துர்மரணம் அடைஞ்சிருக்காளா, அவளுக்கு அந்த ஆத்மா சாந்தி அடையறதுக்கு பிரீத்தி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு நமக்கு தோணலாம். இதுக்கும் அதுக்கும் தான் சம்பந்தம்ங்கிறது இப்ப நடந்த நிகழ்ச்சியிலேருந்து தெரியுது. இந்த பரிகாரம்லாம் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் புளிய மரம் காய்க்க ஆரம்பிச்சு கொடுத்து அந்த அம்மாவுக்கு பரம சந்தோஷம். அப்படி காய்ச்சோன்னா முதல்ல அதை பறிப்பா இல்லையா, பறிச்சோன்னு என்ன பண்ணா, ஒரு கூட புளியம்பழத்தை எடுத்துன்னு பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணா. இப்படி காய்க்காத மரம்லாம் காய்க்க ஆரம்பிச்சுடுத்து, பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணும் அப்படின்னு அர்ப்பணம் பண்ணினா, அதை பார்த்துட்டு பெரியவா எடுத்துன்னு சந்தோஷமா எடுத்துட்டா.
எடுத்துன்னா அந்த அம்மா கண்ணீர் வடிய பெரியவாள்கிட்ட சொல்றா, நான் ஏதோ புளிய மரம் காய்க்கலையே, புளிய மரம் காய்க்கணுங்கிறதுக்காக தான் பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணினேன். ஆனால் என் மாமியாரோட ஆத்மா சாந்தி அடையறாப்புல அதுக்கு ஒரு சத்கதி கிடைக்கிறாப்புலையும் பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணிவிட்டா. ஏதோ புளிய மரம் காய்க்கிறதுக்கு மட்டும் அனுகிரகம் பண்ணல, ஏதோ நிர்கதியா எங்கேயோ தவிச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு ஆத்மாக்கு சாந்தி அடையறதுக்கும் பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணிட்டா. இதுதான் பெரியவாளோட கிருபை, பெரியவாளோட கருணை அப்படின்னு சொல்லி அந்த அம்மா கண்ணீர் வடிச்சுட்டு போக கூட கைங்கரியம் பண்றவாளுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்து, பெரியவா எப்படி ஒண்ணுத்துக்கு ஒண்ணு இப்படி சம்பந்தம் இருக்கு, நமக்கு வேணா ஒன்றும் புரியல, திருக்கால ஞானிகளா இருக்கிறதுனால எதுக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு தெரியறாப்புல இருக்கு. இதுதான் பெரியவாள்கிட்ட நடக்கிற விஷயம். இப்படி பல சந்தர்ப்பங்கள்ல பல நிகழ்ச்சிகள் நடந்துட்டே இருக்கும் பெரியவா சன்னதியில. இதெல்லாம் ரொம்ப சர்வசாதாரணம். அப்படி இருக்கிற பெரியவா இந்த ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து கிளம்பி கட்ராம்பூர் அப்படின்னு இடம், அந்த கட்ராம்பூர்ல ஒரு முருகன் கோவில் இருக்கு. அங்க அந்த ஊர்ல பழனியப்ப பிள்ளை அப்படின்னு நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர், பிள்ளைமார், அந்த பழனியப்ப பிள்ளை அப்படின்னு பேரு. அவர் ஒரு முருகன் கோவில் கட்டியிருக்கார். நம்பூர் சம்பிரதாயத்திலே இருக்கும், ரொம்ப நன்னா இருக்கும். அந்த கட்ராம்பூர் முருகன் கோவில்ல போய் பெரியவா தங்கி இருந்தா. அவர் ரொம்ப பிரார்த்தனை பண்ண அங்க போய் இருந்தா. அங்க இருக்கிறதே தான் பெரியவா இந்த ரிக்ஷாவை தள்ளிட்டு போவா அப்படின்னு சொன்னேன். அதுல ஒரு ரிக்ஷா பஞ்சர் ஆயிடுத்து, அது சரியா இல்லை. அதுக்கப்புறம் அந்த வேற இன்னொரு ரிக்ஷா வந்தது. இந்த பழைய ரிக்ஷா வந்து பழனியப்ப பிள்ளை வீட்டிலேயே கொடுத்துட்டு அந்த கட்ராம்பூர்லயே விட்டுட்டு வந்தா. ஆனா எம்மாவா இன்னும் அதை பூஜையிலேயே வச்சுருக்கா போல இருக்கு. அப்படி பெரியவாளோட பிரசாதம் அப்படிங்கிறதுனால அந்த கட்ராம்பூர்ல இருந்தா. இந்த கட்ராம்பூர் முருகன் எல்லாம் முடிச்சுட்டு பெரியவா ஹம்பிங்கிற இடத்துக்கு, ஹம்பி அப்படிங்கிறது கர்நாடகால ரொம்ப முக்கியமான இடம். இந்த ஹம்பி வந்து ஹம்பி ரூயின்ஸ் அப்படின்னு ஹிஸ்டரி படிச்சவாளுக்கு தெரியும். விஜயநகர சாம்ராஜ்யம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்துல முக்கியமான இடம். நம்ம ராமாயணத்துல கிஷ்கிந்த அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த கிஷ்கிந்தை உள்ள இடம்லாம் இந்த ஹம்பிங்கிற இடம். அந்த ஹம்பியில தான் பார்த்தா விருபாக்ஷேஸ்வரர் அப்படின்னு சுவாமி, பம்பாதேவி அப்படின்னு அம்பாள் பேரு, பம்பாதேவி விருபாக்ஷேஸ்வரர் கோவில் ரொம்ப பிரமாதமான கோவிலா இருக்கும். அங்க புவனேஸ்வரி அம்பாள் ரொம்ப பிரசித்தம். அதே மாதிரி இன்னும் பல பிரசித்தமான புராதனமான இடம்லாம் இருக்கு. அங்க ஹிஸ்டாரிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் அந்த இடத்துக்கு ஹம்பிக்கு ரொம்ப உண்டு. அதுல பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹம்பியை சுத்தி தான் ரிஷ்யமூகம், ஹேமகூட்டம், மால்யவந்தம், சபரி ஆசிரமம், மதங்கர் ஆசிரமம் முதலான எல்லாம் இருக்கிறது. நடுப்புற துங்கபத்ரா நதி. இந்த துங்கபத்ராக்கு இந்த கரையிலையும் அந்த கரையிலையும் இந்த ஹம்பிங்கிறது விரிஞ்சு இருக்கும். ஹம்பிங்கிறது ஒரு ஊரோட பேரு. அத பம்பா அப்படிங்கிறது தான் அது. பம்பா அப்படிங்கிறது ஹம்பா ஹம்பான்னு, அதாவது பாங்கிறது ஹாவா மறுமொழிய கன்னடத்துல, பால் அப்படின்னா ஹால் அப்படிங்கிற, பாலுன்னா ஹாலு அப்படிங்கிறப்பல இந்த பம்பா அப்படிங்கிறதே ஹம்பாவாயி கன்னடத்துல ஹம்பாவாயி அது ஹம்பின்னு இப்போ வந்துருத்து. அந்த பம்பா, ஏன்னா அந்த இடத்துல தான் பம்பா சரோவரம் அப்படின்னு பேரு. ராமாயணம் படிச்சவாளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். எந்த இடத்துல பம்பா தீரத்துல தான் ஆஞ்சநேயர் ராமரை முதல்ல ஆஞ்சநேயர் ராமரை மீட் பண்ணினது, சுக்ரீவனை சக்கியம் பண்ணினது எல்லாம் இந்த பம்பா சரோவரத்துல தான் அப்படின்னு. இந்த பம்பை அப்படிங்கிறது கேரளால ஒரு நதியா இருக்கு. சபரிமலை போற வழியில பம்பை அப்படிங்கிறது அது வேற. ஆனா ராமாயணத்துல சொல்ற பம்பை அப்படிங்கிறது ராமரோட சம்பந்தப்பட்டதெல்லாம் இந்த ஹம்பியில இருக்கிற இந்த பம்பா தான் ஹம்பி. அது ஒரு பெரிய சரோவரம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய குளம் மாதிரி இருக்கும். அந்த பம்பா கரையில தான் இப்படி ராமாயண நிகழ்ச்சி எல்லாம் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. இப்படி ரொம்ப விசேஷமா இருக்கு. அங்க ஒரு படவேலிங்கம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஜலத்துக்கு நடுப்பெரிய பெரிய பிரகதீஸ்வரர் மாதிரி, அது மாதிரி பெரிய நரசிம்மர், பெரிய கணபதி 20 அடி உயரத்துல கடலே காலு கணபதி அப்படின்லாம் இது மாதிரி இருக்கிற இடம்லாம் இந்த ஹம்பிங்கிறது. அதுல பெரியவா இருக்கா. அங்க இன்னும் என்னென்ன விசேஷம் அப்படிங்கறத நம்ம தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். சுட்டறுத்தல் வெள்ளந்தாள் விரிசடையாய் விடையாய்
விண்ணோர் பெருமானே வெள்ளம் தாழ் விரிசடையாய் விடையாய் விண்ணோர் பெருமானே எனக் கேட்டு வேட்ட நெஞ்சாய் பள்ளம்தாள் உருபுனலில் கீழ்மேலாகப் பதைத்து உருகும் அவர் நிற்க என்னை ஆண்டாய்க்கு உள்ளம்தாள் நின்று உச்சி அளவும் நெஞ்சாய் உருகாத உடம்பெல்லாம் கண்ணாய் அண்ணா வெள்ளம்தான் பாயாதால் நெஞ்சம் கல்லாம் கண்ணையும் மரமாம் கண்ணினையும் மரமாம் தீவினையினேற்கே தீவினையினேற்கே வினையிலே கிடந்தேனை புகுந்து நின்று போது நான் வினைக்கேடன் என்பாய் போல இனையன் நான் என்று உன்னை அறிவித்து என்னை ஆட்கொண்ட எம்பிரான் ஆனாய்க்கு இரும்பின் பாவை அணைய நான் பாடேன் இரும்பில் பாவை அணைய நான் பாடேன் நின்று ஆடேன் அந்தோ அலறிடேன் உலரிடேன் ஆவிசோரேன் முனைவனே முறையோ நான் ஆனவாறு முடிவறியேன் முதலந்தம் ஆயினானே ஆயனான் மறையவனும் நீயேயாதல் அறிந்து யான் யாவரினும் கடையனாய நாயினேன் ஆதலையும் நோக்கி கண்டு நாதனே நான் உனக்கோர் அன்பன் என்பேன் ஆயினேன் ஆதலால் ஆண்டு கொண்டாய் அடியாதாம் இல்லையே அன்றி மற்றோர் பேயனேன் இதுதான் நின் பெருமை அன்றே எம்பெருமான் என் சொல்லி பேசுகேனே பேசிற்றாம் ஈசனே எந்தாய் எந்தை பெருமானே
என்று என்றே பேசிப் பேசி பூசிற்றாம் திருநீரே நிறைய பூசி போற்றி எம்பெருமானே என்று பின்றா நேசத்தால் பிறப்பிறப்பை கடந்தார் தம்மை நேசத்தார் பிறப்பு இறப்பை கடந்தார் தம்மை கடந்தார் தம்மை ஆண்டானே அவாவெள்ளக் கள்வனேனை மாசற்ற மணிக்குன்றே எந்தாய் அந்தோ என்னை நீ ஆட்கொண்ட வண்ணம்தானே வண்ணந்தான் சேயதென்று வெளிதே என்று அநேகன் ஏகன் அணு அணுவில் இறந்தாய் என்று அங்கு எண்ணந்தான் தடுமாறி இமையோர் கூட்டம் எய்துமாறு அறியாத எந்தாய் உன்றல் வண்ணந்தான் அது காட்டி எந்தாய் உன்றன் வண்ணம்தான் அது காட்டி வடிவு காட்டி மலர்கழல்கள் அவை காட்டி வழியற்றேனை திண்ணந்தான் பிறவாமல் காத்து ஆட்கொண்டாய் எம்பெருமான் என் சொல்லி என் சொல்லி சிந்திக்கேனே சிந்தனை நிந்தனக்காக்கி நாயினேன் தன் கண்ணினை நின் திருப்பாதப் போதுக்கு ஆக்கி வந்தனையும் அம்மலர்க்கே ஆக்கி வாக்கு உன் மணிவார்த்தைக்கு ஆக்கி ஐம்புலன்கள் ஆர வந்தனை ஆட்கொண்டு உள்ளே புகுந்த இச்சைமால் அமுதப் பெருங்கடலே மலையே உன்னை தந்தனை செந்தாமரைக்காடு அனையமே நீ தனிச்சுடரே இரண்டும் இலி இத்தமியனேற்கே
தனியனேன் பெரும் பிறவி பௌவத்து எவ்வத் தடந்திரையால் எற்றுண்டு பற்றொன்று இன்றி கனியை நேர்த்துவருவாயார் என்னும் காலால் கலக்குண்டு காமவான் சுரவின் வாய்ப்பட்டு இனி என்னே உய்யுமாறு என்று 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 எண்ணி உய்யுமாறு என்று என்று எண்ணி அஞ்செழுத்தின் புனை பிடித்து கிடக்கின்றேனை முனைவனே முதல் அந்தமில்லா முனைவனே முதல் அந்தம் இல்லாமல்லற்கரை காட்டி ஆட்குண்டாய் மூர்க்கனேற்கே கேட்டாரும் அறியாதான் கேடொன்றில்லான் கேட்டாரும் அறியாதான் கேடொன்று இல்லான் கிளையிலான் கேளாதே எல்லாம் கேட்டான் கேட்டாரும் அறியாதான் கேடு ஒன்றில்லான் கிளையிலான் கேளாதே எல்லாம் கேட்டான் நாட்டார்கள் விழித்திருப்ப ஞாலத்துள்ளே நாயினுக்கு தவிசிட்டு நாயினேற்கே காட்டாதன எல்லாம் காட்டி காட்டாதன எல்லாம் காட்டி பின்னும் கேளாதன எல்லாம் கேட்பித்து என்னை மீட்டேயும் பிறவாமல் காத்து ஆட்கொண்டால் எம்பெருமான் செய்திட்ட இச்சைதானே இச்சைதான் இது ஒப்பது உண்டோ கேட்கின் மிகு காதல் அடியாதம் அடியனாக்கி அச்சம் தீர்த்து ஆட்கொண்டால் அமுதம் ஊரி அகம் நெகவே புகுந்தாண்டான் அன்பு கூற அச்சன் ஆண் பெண் அலி ஆகாசமாகி ஆரழலாய் அந்தமாய் அப்பால் நின்ற செச்சை மாமலர் புரையும் மேனி எங்கள் சிவபெருமான் எம்பெருமான் தேவர் கோவே தேவர்கோ அறியாத தேவதேவன் தேவர்கோ அறியாத தேவதேவன் செழும் பொழில்கள் பயந்து காத்து அழிக்கும் மற்றை செழும் பொழில்கள் பயந்து காத்து அழிக்கும் மற்றை மூவர் கோனாய் நின்ற முதல்வன் மூர்த்தி மூதாதை மாதாளும் பாகத்து
வைத்து எந்தை யாவர்கோன் என்னையும் வந்து ஆண்டு உண்டான். யாவர்கோன் என்னையும் வந்து ஆண்டு கொண்டான். யாமார்க்கும் குடியல்லோம் யாதுமஞ்சோம். யாமார்க்கும் குடியல்லோம் யாதுமஞ்சோம். மேவினோம் அவன் அடியார் அடியாரோடும் மேன்மேலும் குடைந்தாடி ஆடுவோமே. மேவினோம் அவனடியார் அடியாரோடும் மேன்மேலும் குடைந்தாடி ஆடுவோமே. மேன்மேலும் குடைந்தாடி ஆடுவோமே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள். நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள். நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தரகோசமங்கை ஆராமுதின் அருட்தாளினை பாடி உத்தரகோசமங்கை ஆராமுதில் அருள்தாளினை பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவி
பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.